جواد احمد صاحب چیئرمین برابری پارٹی پاکستان. جواد بھائی جواد بھائی جواد تیرے جان سے جواد احمد جواد احمد جواد احمد. سب سے پہلے تو سب کو سلام، السلام علیکم. تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں ان میں بہت محترم کچھ لوگ بھی موجود ہیں یہاں اسٹیج پہ میرے ساتھ، میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ. ڈاکٹر شناز خان وائس چیئر پرسن ہے پارٹی کی، اور بہت ہی محنت سے انہوں نے پارٹی بلڈ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کے جو ہیڈ آفس میں جتنے لوگ ہیں جو پارٹی کو منظم کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے جتنی محنت کی ہے، اگر یہ نہ کی جاتی تو یہ پارٹی بڑی جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے آہستہ آہستہ اور بڑی ہوتی جائے گی. یہ شاید اتنی جلدی ممکن نہ ہو پاتا، اور کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنے بنتے بنتے نہیں بن پاتی. تو ایک تو میں اپنی تمام کور ٹیم جو برابری پارٹی کی ہے اور جو ہیڈ آفس میں جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو لاہور سے پارٹی کو بلڈ کرنے کا جنہوں نے عزم اٹھایا تھا 2018 میں، اس وقت سے لے کے آج تک جو ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مبارک ہو کہ آج ہم نے سندھ کنونشن ایک کامیاب طریقے سے یہاں پہ منعقد کیا. یہاں پر کرامت علی صاحب بھی موجود ہیں. یہ میرے چند استاد ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے. تو بہت کم لوگ ہیں، باقی تو کتابوں سے تو بہت سیکھا ہے، فلسفیوں سے، نظریہ دانوں سے، بڑے بڑے انقلابیوں سے. انبیاء علیہ السلام بھی کیونکہ انقلابی بہت سے ان کے جو عمل ہیں وہ تاریخ میں بکھرے پڑے ہیں، تو سب سے سیکھا ہے. لیکن جو میرے وہ استاد جن سے میں نے باقاعدہ سامنے آمنے بیٹھ کے ڈسکشن سے، ان کے ساتھ بات چیت سے سیکھا ہے، ان میں کرامت علی صاحب بڑے نمایاں ہیں. وہ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج میرے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. اور بہت بڑے ٹریڈ یونینسٹ ہیں، اور وہ مزدوروں کسانوں کے ساتھ ساری عمر کام کیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کو منظم کرنے میں بہت بڑا کردار ہے ان کا. اس کے بعد واصف عابدی جو ہیں اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، یہ منظر عابدی صاحب کے بیٹے ہیں، اور ایک بائیں بازو کی ایک پوری ان کی ایک لیگیسی ہے جس کو یہ لے کے چل رہے ہیں. تو واصف عابدی جو ہیں یہ آرگنائزر ہیں کراچی کے. تو کراچی کو بلڈ کرنے کا جو مینلی کام ہم نے ان کو اور ان کی ٹیم کو سپورٹ کیا ہے. جیسے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ اکیلے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا، اور ایک شخصیت سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور شخصیت پرستی سے بھی باہر آنا پڑے گا ہمیں. تو یہ میرا بھی ہمیشہ پیغام ہوتا ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ بات کی، اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ برابری پارٹی میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی بات کر سکتا ہے، اور کوئی اس کو منع نہیں کرے گا اس طرح کی باتوں سے. تو یہ واصف عابدی اپنی ٹیم کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ٹیم اچھی ہوگی، ابھی بھی ہے، اور بہتر ہوگی، اور بڑی ہوگی. تو بہت جلدی کراچی جو ہے وہ اس کی سیاست کے اوپر سب سے بڑی پارٹی جو کھڑی ہوگی وہ برابری پارٹی ہوگی. مجھے یقین ہے اس بات کا. اور یہ سندھ میں پھر جائے گی، اور پاکستان میں باقی جگہ تو کام ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہی کور ٹیم سندھ کو بلڈ کرے گی. پھر فیاض گورر صاحب یہاں موجود نہیں ہے اس وقت، لیکن سندھ میں وہ ہمارے بڑے پرانے اور بہت بڑے لیڈر ہیں. ان کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ اس وقت کدھر ہیں، ان کو بلکہ بولنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال شاید وہ واپس چلے گئے ہیں، دیر ہو گئی ہوگی. تو وہ ان کے ساتھ مل کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہوگا. شازیہ صاحبہ جو ہیں یہ پارٹی میں ایک عورت کا ایک چہرہ، ایک اور جو کہ بڑا ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ برابری کی بات ہم کرتے ہیں، ہماری پارٹی میں عورت مرد دونوں کو لیڈرز بننے کا پورا موقع ہے ہر ایک کے لیے، اور وہ آ سکتے ہیں، اور اپنے صنف کے حوالے سے بھی اور اپنے طبقے کے اندر بھی وہ کام کر سکتے ہیں جتنا بھی وہ کرنا چاہیں. اس پارٹی کا پلیٹ فارم تمام لوگوں کے لیے حاضر ہے. اور زینت بھٹی صاحبہ بھی جو ہیں وہ بھی فیاض گورر صاحب کے ساتھ تشریف لائی ہیں. تو اسٹیج پہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور ان سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم کلیپ کر کے میری جو گفتگو ہے اس کا پھر آغاز کریں گے.
جب میں چھوٹا تھا تو ایک شعر پڑھا تھا مولانا ظفر علی خان کا. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. اس سے بڑا سچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑتا ہے. چاہے آپ اس کو مذہبی حوالے سے لے لیں، چاہے ثقافتی حوالے سے لے لیں، چاہے اس کو سائنس کے نظر سے دیکھ لیں، آخرکار ہوتا وہی ہے جو آپ نے کیا ہوتا ہے. اور نیک اور بد جب نیکی اور بدی کرتا ہے تو وہ بھی آخرکار ہو جاتی ہے. دنیا میں قتل بھی ہوتے ہیں، ڈاکے بھی پڑتے ہیں، چوری بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے. یہ سب ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جو انسان کرنا چاہے وہ ہو جاتی ہے. اس لیے یہ مت کہیں کہ جو کامیابی ہے، دولت کمانا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے اور طاقت کا حصول جو ہے، یہ بھی آپ نے نہیں کیا بلکہ خدا نے آپ کے لیے کر دیا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. لوگ خود کرتے ہیں. خدا تو اتنا بے نیاز ہے، وہ تو ہونے دیتا ہے جو بھی ہو رہا ہوتا ہے. ادھر نیکی بھی ہوتی ہے، بدی بھی ہوتی ہے. تو اگر ہم آج کہیں کہ یہ جو پیسہ بنایا ہے آصف زرداری نے اور نواز شریف نے، یہ پیسہ عمران خان کے کہنے کے مطابق کرپشن سے بنا ہے. اگر ہم مان لیں یہ بات، عدالتوں نے فیصلے بھی دینے ہیں، لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان جیسے چھوٹے سے ملک میں اتنا پیسہ کیسے بنا لیتے ہیں. تو ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ انہوں نے بنایا ہے اور کرپشن سے ہی بنایا ہے. ثابت ہونا باقی ہے. تو کیا بنایا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے؟ بنایا تو ہے نا. خدا نے تو نہیں روکا ان کو بنانے سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمران خان ہمیں اگر یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ خود خدا کے پاس ہیں، خدا کے قریب ہیں، اور وہ دونوں نہیں ہیں، تو یہ تو ثابت نہیں ہوتا. اگر آپ کی منطق کو مان لیا جائے کہ حکمرانی خدا دیتا ہے، طاقت خدا دیتا ہے، یہ سب خدا دیتا ہے، تو پھر تو نواز شریف اور آصف زرداری کو بھی خدا نہیں دیے. تو پھر آپ ان سے لڑائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس پورے مفروضے میں کوئی پرابلم ہے. پھر ایک اور بھی پرابلم اس سے کریٹ ہوتی ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ خدا نے آپ کو دیا ہے سارا کچھ خود اپنی مرضی سے، تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے، خدا نے بنایا. بس امیر امیر رہے، خدا نے بنایا. امیر غریب کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے تو کوئی بات نہیں ہے، امیر کر سکتا ہے، خدا نے اس کو امیر بنایا. قتل، چوری، ڈاکہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، خدا کی مرضی سے یہ سب لوگ کر رہے ہیں. پھر تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا. تو ہمارے ذہنوں کو بند کر دیا گیا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں غریب لوگ جو ہیں وہ صبر اور شکر کریں اور وہ سمجھیں کہ اب تو جو بھی ہے بس خدا کر رہا ہے، آخرت میں ہمیں جو ملے گا سو ملے گا. لیکن جو لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ آخرت میں آپ کو ملے گا اور یہ 50 60 70 80 سال کی جو زندگی ہے یہ تو کچھ نہیں ہے، وہی لوگ تجوریاں بھر رہے ہیں، جیبیں بھر رہے ہیں، بڑے سے بڑے گھر بنا رہے ہیں، فارم ہاؤس لے رہے ہیں، وہ اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہن رہے ہیں، اور آخرکار اپنی جان کے لیے سیکیورٹی بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لو کسی طریقے سے. مطلب اپنی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کو بچانے کے ہر وقت عمل میں لگے رہتے ہیں. لیکن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر اور شکر کریں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صبر اور شکر صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو جد و جہد کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے سہولت اور ضرورت کے لیے، جو نکلتے ہیں اپنے طبقے کے لیے، نکلتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے،
تو جو ان کو اس کے اندر آزمائشیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، صبر اور شکر اس وقت کرتے ہیں، وہ اس وقت کرنا ہوتا ہے۔ صبر اور شکر اس وقت نہیں کرنا ہوتا کہ ایک امیر آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کے گھر والوں کو ٹھوکریں مارے اور آپ صبر اور شکر کریں۔ وہ آپ کو کھانا تک اچھا نہ کھانے دے، آپ کی ساری اکانومی معیشت پہ قابض ہو جائے، آپ کے بچے ترسیں کہ بازار میں جو چیزیں ملتی ہیں ہمیں بھی مل جائیں، لیکن آپ صبر اور شکر کریں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ شکست خوردہ ذہنیت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، اور جس کی یہ ذہنیت ہوتی ہے، جس قوم کی ہوتی ہے، جس ملک کی ہوتی ہے، اس کا وہی حال ہوتا ہے جو آج پاکستان کا حال ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم امیروں کے، مشہور لوگوں کے، طاقتور لوگوں کے اور یہ جو حکمران ہیں ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو خدا خود کر رہا ہے۔ میں بار بار لوگوں کو، میرے پاس نوجوان آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں خدا یہ نہیں کر رہا خود اپنے ہاتھ سے، اتنی چیزیں بری ہو رہی ہیں، خدا تھوڑی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، وہ ہونے دے رہا ہے، وہ بے نیاز ہے، ہونے دے رہا ہے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو نہ ہو، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے نا، وہ کہتا دیکھتے ہیں نا، یہی تو امتحان ہے، جو لوگ نیکی کر رہے ہیں، جو بدی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کس حد تک کرتے ہیں۔ تو لوگ تو خود کر رہے ہیں سارا کچھ، اب جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ادروائز کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے جو شعر پڑھا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مولانا تھے وہ جنہوں نے بولا تھا۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی تقدیر، آپ نہیں ہے بدلنا ہے۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو کوئی آپ کے لیے آگے نہیں بدلے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پارٹیز جو پاکستان میں موجود ہیں یہ تو کبھی نہیں بدلیں گی، کیونکہ ان پارٹیز میں جو الیکٹ ہوتے ہیں صوبائی اور نیشنل اسمبلی میں، وہ لوگ وہ ہیں جو کہ کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑتے ہیں۔ وہ کروڑوں روپیہ کیوں لگاتے ہیں الیکشن میں اپنے؟ تاکہ وہ اور پیسہ بنائیں۔ ان کا جو مطلب ہی اور ہے، مقصد ہی اور ہے پارلیمنٹ میں جانے کا۔ تو آپ لوگ ان کو صرف ووٹ دیتے رہتے ہیں، آپ لوگ ووٹ بیچ دیتے ہیں، برادری کے نام پہ دے دیتے ہیں، ڈر کے دے دیتے ہیں، تھانے کچہری کے کام پہ دے دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس ریاست پہ، اس ملک پہ آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا ان کا حق ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ کی بھی وہی ضروریات ہیں، وہی سہولیات آپ کو چاہیے، وہی آپ کے حقوق ہیں جو ان کو چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بیچارے کمین ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں۔ تو جناب آپ کے ساتھ پھر سلوک بھی وہی ہوتا ہے، پھر آپ روتے کس بات میں ہیں؟ جب آپ نے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ ہم تو غلام ہیں، ہم تو مزدور ہیں، ملازم ہیں، اجرتی ہیں، ہم تو ایسے ہی ہیں، یہ ہمارے مائی باپ ہیں، ان کو ووٹ دے دو، تو پھر آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے نا جو ہو رہا ہے، جو آپ سمجھتے یہی ہیں۔ اب ایک نوکر کے ساتھ مالک کیا کرے گا؟ اس کو جائیداد میں حصہ تو نہیں دے گا اپنی، نوکر تو نوکر ہے اس کے لیے۔ اب ایک غلام کے ساتھ اس کا مالک کیا کرے گا؟ وہ اپنی بیٹی کی شادی تو نہیں کر دے گا اس کے ساتھ، وہ تو غلام ہے اس کا۔ وہ اس کو اس کے گلے میں رسی ڈال کے ایسے گھمائے، چاہے اس کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوکر کو ٹھڈے مارے، ٹھڈا ذرا زیادہ سخت لفظ ہے، ٹھڈے مارے اس کو، تھپڑ مارے اس کو اس کی گردن اتار دے۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، بادشاہ تک کرتے تھے یہ، کسی کو تو سب کو غلام سمجھتے تھے، رعایا کو۔ تو پھر تو وہ صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہ تو سمجھتا ہی اپنے آپ کو غلام ہے۔ تو برادری پارٹی میں آنے کے لیے، یہاں پہ کام کرنے کے لیے، سب سے پہلے جس چیز کو آپ کو اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا وہ ذہنی اور جسمانی غلامی ہے جو اس ملک پہ آپ پہ مسلط کی گئی ہے۔ اگر یہ آپ نہیں نکال سکتے تو برادری پارٹی میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم برابری کی بات کرتے ہیں اور ہم نہیں مانتے کہ خدا نے یہ ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں برابر نہیں ہو سکتے لوگ۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ غلام تھے لوگوں کے، لیکن غلاموں نے زنجیریں توڑی اور آزاد ہو گئے۔ اب دنیا میں کہیں پر بھی غلامی نہیں ہے۔ 200 صدی پہلے امریکہ میں بھی غلامی تھی، ایک زنجیروں میں
ایک کمرے میں 25-25 لوگوں کو ساری رات سلایا جاتا تھا زنجیریں باندھ کے, وہ ہل نہیں سکتے تھے اپنی جگہ سے, وہ اپنے رفع حاجت بھی وہیں کرتے تھے. اتنی بو ہوتی تھی جب وہ صبح اٹھتے تھے, اس کے بعد ان کو کھیتوں میں بھیج دیا جاتا تھا. تو کیا وہ خدا نے کیا تھا؟ کیا وہ نظام خدا نے بنایا تھا؟ تو آخرکار جو انسانوں کا بنایا ہوا نظام تھا وہ انسانوں نے ہی توڑا, اور غلامی توڑ دی, انہوں نے ختم کر دی. بادشاہ تھے, کیا بادشاہ کو خدا نے بنایا تھا؟ یہ سب آپ کو ہی کہتے ہیں. تو میں تو پھر کہوں گا نا, اپنی بات تو پہلے پوری سب ثابت کریں. اگر عمران خان کو خدا نے بنایا ہے وزیر اعظم, تو پھر نواز شریف کو 3 دفعہ بنایا تھا, بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ بنایا تھا. تو ان کی عزت کریں نا, عمران خان عزت کریں اور سلیوٹ کریں ان کو. ان کے خلاف لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ مانتے ہیں کہ یہ خود ہی بنے تھے چوری چکاری کرنے, نہیں تو وہ تو خدا سے تو نہیں لڑ سکتے. عمران خان تو خدا سے لڑ رہے ہیں. جب خدا نے بنایا ان کو, ان کی مرضی سے بنے, تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن یہ لوگ خود جھوٹ بولتے ہیں, ان کے اپنی باتوں میں جھوٹ ہے. ہم تو صاف کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسان کر رہے ہیں اور خدا ہونے دے رہا ہے. اور خدا نے آپ کے ساتھ جو کرنا ہے نا, وہ اس نے بعد میں کرنا ہے, آخرت میں. اور یہ آپ کو ذہن سے نکالنی پڑے گی بات کہ خدا آپ کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے, خدا نے آپ کو غریب بنا دیا ہے, خدا نے آپ کو محروم بنا دیا ہے, خدا نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ اتنا مہربان اور رحم کرنے والا جو جس کو ہم کہتے ہیں, اس نے آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ ہم کیسے مان لیں؟ یہ مان ہی نہیں سکتے. تو برابری پارٹی میں آنے کے بعد آپ کو یہ چیز ذہن سے نکالنی پڑے گی. جب تک یہ غلامی نہیں نکلے گی, آپ ان جگیرداروں, سرمایہ داروں, مافیاز کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. آپ کو ڈر لگتا رہے گا. تو اس لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ ان طاقتور لوگوں کے سامنے ایک اچھی خاصی تعداد میں, سندھ کنونشن صرف سندھ کی ہے, ابھی بہت تھوڑا عرصہ ہم نے بھی کام کیا. اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں اور انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے اس پروگرام کو جو آگے بڑھایا. تو پاکستان کی کریں گے تو سوچیں کتنی بڑی ہوگی. تو پارٹی آپ کی بن گئی ہے, پارٹی آپ کی بن گئی ہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. اور ہم تبدیلی کا لفظ تو نہیں استعمال کرتے, وہ بڑا گھس پٹ گیا ہے. ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں. تو برابری پارٹی پاکستان کو جب بدلے گی تو وہ عام لوگوں کی خوشحالی کے لیے بدلے گی, تمام لوگوں کی خوشحالی کے لیے بدلے گی. ہر انسان جو ہے, اس کا بچہ اسی سکول میں جائے گا جس سکول میں اس حکمران کے بچے جاتے ہیں. ہر انسان کو وہی علاج ملے گا جو حکمران کے بچے کو علاج ملتا ہے. جب میرے والدین پروفیسر تھے, مجھے پڑھایا لکھایا انہوں نے اچھے اسکولوں میں, لیکن اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس, مڈل کلاس کے لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ یہ بھی کہا والد صاحب نے کہ یار غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو ڈگری لے لو, کیونکہ والد صاحب تمہارے پروفیسر, والدہ صاحبہ تمہاری پروفیسر, لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے انجینئرنگ کی, میرے ایک بھائی نے, اس کو بھی یہی کہا گیا ہوگا, اس نے ڈاکٹری کی, ایک آرکیٹیکٹ بنا, بہن تھی انہوں نے اپنا MSc اکنامکس کیا. لیکن ہمارے گھر میں کوئی خاص پیسے ویسے اس طرح نہیں ہوتے تھے, پڑھائی بھی پیسے خرچ دیتے تھے سارے. تو اس وقت مجھے جو سب سے زیادہ چیز تنگ کرتی تھی نا, آج میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, جس کی وجہ سے میں آخرکار اس طرف آیا ہوں. مجھے پرابلم تھی, ارے اذان ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, اچھا میں پھر 2 منٹ کا آپ سے وقفہ چاہتا ہوں, پھر میں اپنے بچپن کا جو ایک واقعہ ہے یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. بہت شکریہ. کب سے اسٹارٹ ہے کامران؟ کامران کب سے اسٹارٹ ہے یہ؟ بہت دیر سے آخری ہے یہ؟ صحیح ہے. گڈ یار, صحیح انسٹ مارو دو. میں تو بنگالی بنا کے آیا ہوں, بنگالیوں کو بھی چل رہا تھا. پاسبان نا, وہ تو میں کب اسٹارٹ چکا تھا. بنگالی ہاں 3 تلوار. نہیں یہ والے بنگالی یہاں پہ نہیں کیا تھا وہ بنگالی روڈ ہے, شناختی کارڈ نہیں بنے. ذرا سامنے کی طرف دیکھیے.
भाई एक मिनट भाई एक मिनट भाई एक मिनट हाँ आ जाए मैं बता रहा था आपको कि जब मैं छोटा था तो मुझे एहसास ये हुआ कि जब मैं कोई चीज़ मांगता था ना अपने वालिदैन से, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जो कि मुश्किल से मेरा ख्याल है 4 करोड़ भी नहीं होंगे लोग 22 करोड़ में से। तो मैं जब कोई चीज़ मांगता था तो मुझे ज़्यादातर ये कहा जाता था कि ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती। अच्छा, मेरे जो स्कूल थे वो बड़े, वालिद साहब ने ऐसे स्कूलों में डाला कि जिन स्कूलों में आते ही अमीरों के बच्चे थे। उन्होंने कहा पढ़ाई इसकी बड़ी अच्छी हो जाए। मुझे जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं जाता था, वालिद साहब की एक छोटी सी गाड़ी थी, मैं उसमें बैठ के जाता था स्कूल, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। मैं वालिद साहब को कई दफा कहता था, मैं आपको बिल्कुल सच, बच्चा होता है ना, बच्चा तो ऐसे ही होता है, मैं कहता था कि बड़ी गाड़ी ले लें। वो कहते थे ये तो नहीं हो सकता। मैं कहता था मुझे ना छोड़ने जाया करें, तो कहते थे खुद कैसे जाओगे। मैं कहते बड़ी गाड़ियों में आते हैं सारे, मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वालिद साहब के साथ भी बात हुई और लोगों से भी हुई। मैंने कहा नहीं, वो इनके सामने ना खड़े होना है। तो मैं और ज्यादा ऐसे तन के चलता था कि मैं तो मिडिल क्लास घर से आया हूँ, ऐसी की तैसी। फिर मैं पढ़ना और शुरू कर दिया, हर क्लास में फर्स्ट आना शुरू कर दिया, क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी, सारे काम वो करने शुरू कर दिए, गाना गाना शुरू कर दिया, सारे काम किए कि पता लगे कि ये मिडिल क्लास का है और ये सबसे अच्छा है। तो मैं, आप बिलीव करें कि मैंने पूरा वो मैंने लिव किया हुआ है ये सारा। तो मैंने, अच्छा उस जमाने में मैंने आपको बताया था 3 स्कूल थे लाहौर में जहाँ सीनियर केम्ब्रिज होता था, ओ लेवल्स। एक का नाम एचएसएन कॉलेज था जहाँ से इमरान खान पढ़े हैं। ये जगीरदार, सरमायादार, ये सब उसमें पढ़ते हैं, पूरे पाकिस्तान की रूलिंग क्लास पढ़ती है। ये बहुत बड़े बड़े जो आपके जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे होते हैं। दूसरे एक सेंट एंथनीज था, एक कैथीड्रल था, मैं कैथीड्रल से पढ़ा। ये उन तीनों में लास्ट था, क्योंकि हो सकता है फीस कम हो, मुझे नहीं मालूम क्या वजह होगी, लेकिन ये सीनियर केम्ब्रिज कराता था। तो हमें वो अंग्रेजी ज्यादा पढ़ा लेते थे और इस तरह की चीजें करते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमारे पेपर्स आते थे, लेकिन था तो मैं वही। तो मैं स्कूल जाता था, इवन 9th क्लास में मैं साइकिल पे जाता था। मैंने साइकिल पे जाना शुरू कर दिया कि क्या वालिद साहब उधर से छोड़ेंगे मुझे पहले, फिर कॉलेज जाएंगे। तो मैंने साइकिल, अच्छा साइकिल पे कोई भी नहीं आता था, मैं ही जाता था साइकिल पे, और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। आपको पता है मैं क्या सोचता था? मैं साइकिल पे बैठता था और मैं सोचता था कि मैं पचेरों में बैठा हूं। मैं यारी तो हो रही है अजान, कोई और अजान है तो अब इसको तो सुनना जरूरी है शरई तौर पे। एक सुन सकते हैं ना, चलें। मैं इसकी लिबर्टी ले रहा हूं क्योंकि मैं, आप लोगों ने जाना भी है तो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। तो एक वक्त तो आया कि हमारे पास मैं और मेरे भाई हम यूटी लाहौर में, उसने आर्किटेक्चर किया, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो हम दोनों एक हमने मोटरसाइकिल ले ली। तो मोटरसाइकिल ली तो अब वो थी, मेरा ख्याल है यामाहा थी पहली, यामाहा ली 100, वो हमने ली उस जमाने में। तो हम जा रहे होते थे, तो मेरा भाई भी जो है ना, वो उसको भी मैंने इस तरह के बागियाना ख्यालात उसको बताने शुरू कर दिए कि ये तो ऐसे, तो वैसे, इनकी ऐसी की तैसी, ये कौन है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तो खुद बड़े टैलेंटेड हैं, वगैरह वगैरह। तो वो भी ऐसा ही हो गया आखिरकार। तो कई दफा ये होता था, ये बचगाना बातें हैं लेकिन बड़ी ये मजे की बातें हैं कि हमारे पास से कोई बड़ी सी गाड़ी गुजरती थी ना,
बड़ी सी गाड़ी। तो हम उल्टा मोटर साइकिल पे, पहले साइकिल जो चलाई हुई थी, हम ऐसे ऐसे करते थे जैसे हम साइकिल चला रहे हैं मोटरसाइकिल पे। उसे होता क्या था, वो गाड़ी वाले ऐसे करके देखते थे, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो हम खुश हो जाते थे कि ऐसी की तैसी हम ये मोटरसाइकिल साइकिल की तरह चला रहे हैं। अभी आपको बड़ी बचगाना बात लगेगी, लेकिन देखें बगावत जो होती है ना किसी भी सिस्टम से, इस बुनियाद पे कि मैं तो कोई गरीब अमीर नहीं मानता, सब बराबर हैं, इससे ज्यादा खूबसूरत चीज नहीं होती। और ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है अगर बाद में ये बगावत इनकलाबी ख्यालात में तब्दील हो जाए, और आप अपने लिए नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लिए ये दुनिया बदलने की कोशिश करें, तमाम इंसानों के लिए। बराबरी पार्टी में इस तरह के बागी हमें चाहिए जो हमें ज्वाइन करें, और हम उनको बगावत के बजाय, जो कि डिस्ट्रक्टिव होती है, जिसके अंदर नुकसान होता है, उसके बजाय हम उनको इनकलाबी जज्बों से रूशनास करवाएं। हम उनको कहेंगे पढ़ो, उर्दू में पढ़ सकते हो उर्दू में पढ़ो, अंग्रेजी में पढ़ सकते हो अंग्रेजी में पढ़ो, सिंधी में पढ़ सकते हो सिंधी में पढ़ो, लेकिन ये पढ़ो। वो तो आपको पता है ना कि वो भी है कि पढ़ अपने रब के नाम से, तो पढ़ना तो बड़ा जरूरी है। इसीलिए बराबरी पार्टी का निशान जो है, जो हमने लिया बड़ी कोशिश से, बड़ी मुश्किल से, वो कलम है। उसका पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक है। हम कलम की बात करते हैं, हम नजरियाती पार्टी हैं, हम जगीरदारों सरमायादारों की पार्टी नहीं है, हम बराबरी के निजाम पे बिलीव करते हैं। तो हमें ऐसे बागी चाहिए, और हमें ऐसे इनकलाबी भी चाहिए जो पहले से इनकलाबी हैं, जो पहले से इनकलाबी जज्बों के साथ किसी ना किसी पार्टी या ग्रुप के साथ मुंसलिक है, लेकिन वो बराबरी पार्टी में हमें चाहिए। क्योंकि फर्क क्या है, मैं ये बता दूं आपको, पाकिस्तान में बहुत से बाएं बाजू के ग्रुप्स हैं, पार्टीज भी हैं, और हम उन सब की बड़ी इज्जत करते हैं। वो सारे नजरिया दान भी हैं, वो सारे एक्टिविस्ट भी हैं, वो बड़ा कुछ करते हैं लोगों के लिए, लेकिन हम समझते हैं कि उनका जो टैक्टिक है, या टैक्टिकली या स्ट्रेटेजिकली उनकी जो हिकमत अमली है, हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे बाएं बाजू के जितने भी ग्रुप्स हैं और पार्टीज हैं, उनके तमाम लोग जो हैं, हम उनको भी इनवाइट करते हैं कि बराबरी पार्टी में आए, क्योंकि बराबरी पार्टी वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में जो इतनी जल्दी लोगों के अंदर जा रही है, और ये वाहिद बाएं बाजू की अवामी पार्टी है जो पूरी अवाम के अंदर अपना मैसेज लेके जा रही है। हॉल्स के अंदर और घरों के अंदर और ड्राइंग रूम्स में वैसे नहीं कर रही, हम इस बहस को लोगों की दहलीज पे लेके जा रहे हैं। हम बराबरी के नजरिए को, अमीर गरीब का जो नजरिया है, इसको लोगों के घरों के अंदर दाखिल कर रहे हैं। हम समझते हैं बराबरी पार्टी की असल कामयाबी उस वक्त होगी, और आप लोग उस वक्त लीडर सही तरीके से बाहर आएंगे जब बराबरी पार्टी का नाम सबसे पहले हर घर में पहुंच जाएगा, और लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे, और लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे, डायलॉग करेंगे, डिबेट करेंगे। क्योंकि जब आपके बारे में बात शुरू हो जाए ना, चाहे कोई आपको बुरा भला भी कह रहा हो, उसका मतलब यह है कि वो आपको जानता भी है, वो आपको समझने की कोशिश भी कर रहा है, और आगे आने वाले दिनों में या तो वो आपके खिलाफ होगा या आपके हक में होगा, या तो वो आपसे डर रहा होगा और या वो आपको डराने की कोशिश कर रहा होगा। क्योंकि अब आप एक रियलिटी बन चुके होंगे, आप एक हकीकत बन चुके होंगे, और इस हकीकत के अलावा कोई सियासत नहीं होती। सियासत में सबसे पहली हकीकत होती है किसी का पार्टी का होना, वो तो हमने बना दी। अगली हकीकत होती है उस पार्टी का जाने जाना, वो हम कर रहे हैं। तीसरी हकीकत यह है कि वो तमाम लोग अब उसको डिस्कस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसको वोट दें या ना दें। इस हद तक हमने पहुंचना है, तो ये बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 काम करने हैं आपने। मैं तंजीमी मामला जितने भी हैं पार्टी के, मैं समझता हूं कि वो बहुत खुश उसलूबी से लोग अदा कर रहे हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने अब सही फैसला किया था, जो मैंने 2018 में इमरान खान के 3 दफा कहने पे भी उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये क्या कर रहे हैं। ये जिन लोगों को अपने साथ लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ वजीर आजम बनना चाहते हैं,
اور مجھے اس دن سے اس بات سے بھی نفرت ہو گئی تھی کہ کوئی انسان پہلے سے اتنا کچھ ہو، مشہور بھی ہو، پیسے بھی ہوں، اس کو اچھی پیار بھی مل رہا ہو، سب کچھ، اس کے باوجود اس کے ذہن میں خناس سمایا ہو کہ میں نے وزیر اعظم بھی بننا ہے. مطلب وہ ہر وقت اسی لالچ میں رہے کہ میں اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس ملک میں جہاں کھانے کو روٹی نہیں لوگوں کے پاس، ایک انسان اپنی خواہشات ہی پوری کرتا جا رہا ہے اور اس کے لیے جھوٹ بولنے کو بھی تیار ہے، دھوکہ دینے کو بھی تیار ہے. تو مجھے نفرت ہوگی، تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں شاید یہ تو میں نے کرنا ہی نہیں، وزیر اعظم پتہ نہیں کون سے وہ جو عہدے ہوتے ہیں تو لینا ہی نہیں. تو الیکشن لیکن لڑنا اس لیے ہے 2018 میں کیونکہ میں نے یہ بتانا ہے کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں نا ان لوگوں کے سامنے جن کے میں نام لینے لگا ہوں ابھی، اگر میں لڑ سکتا ہوں تو آگے آنے والے دنوں میں برابری پارٹی کا ایک ایک مرد اور عورت وہ لڑیں گے، لڑکا اور لڑکی لڑیں گے ان تمام جگیرداروں سرمایہ داروں کے سامنے ڈرے بغیر نڈر ہو کے لڑیں گے. تو میں تو اس وقت یہ نظریہ لے کے چلا، میں نے کہا کہ میں 3 لوگوں کے خلاف الیکشن لڑوں گا، نامینیشن پیپرز روک کے رکھے. مجھے پتا تھا میرے پیسے بھی ضائع ہوں گے، مجھے پتا تھا کہ میرا بہت زیادہ جذبہ قوت ضائع ہو جائے گی کیونکہ میں تو جیتوں گا نہیں ان سے، میں تو جیت ہی نہیں سکتا ان سے. جتنا بھی لوگ مجھے جانتے ہیں ان کے خلاف نہیں مجھے جتا سکتے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ میں ایک پوائنٹ پروف کرنا چاہتا تھا. تو میں لڑا عمران خان کے سامنے جو کہ تحریک انصاف کے سربراہ تھے NA 131 لاہور میں، میں لڑا شہباز شریف کے سامنے NA 132 لاہور میں. اگر نواز شریف الیکشن لڑتے تو میں ان کے خلاف لڑتا، لیکن چونکہ وہ الیکشن نہیں لڑے تو میں شہباز شریف کے سامنے لڑا. اور میں کراچی میں آیا اسپیشلی، اور میں لیاری میں NA 246 میں بلاول بھٹو زرداری کے سامنے لڑا. اگر آصف زرداری لڑتے تو میں ان کے سامنے لڑتا، وہ نہیں لڑے، بلاول بھٹو زرداری لڑے تو میں ان کے سامنے لڑا. میڈیا نے مجھے بلاک کیا، میرے دوستوں نے، انہوں نے سوچا کہ اس کو اگر انہوں نے بلا لیا نا، اتنے سارے میرے دوست ہیں، تقریباً سارے میرے دوست ہیں، میڈیا مالکان بھی میرے دوست ہیں، گاتا تھا، گانے پسند کرتے تھے، لیکن مجھے بلاک کیا گیا. اتنی بڑی نیوز بن سکتی تھی کہ یہ بندہ جس کو سب کروڑوں لوگ جانتے ہیں یہ ان 3 لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. آپ سوچیں پارٹی راتوں رات بن جاتی. آئیڈیا تو بڑا اچھا تھا، انہوں نے جان کے بلاک کیا. انہوں نے کہا نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ بائسڈ ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سرمایہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، جو یہ پارٹیز ہیں نا بڑی بڑی سرمایہ داروں کی، پیسے کی پارٹیز، کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن لڑنے والوں کی پارٹیز، انہی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو ایک چینل اس کے ساتھ ہو گیا، اس کے ساتھ ہو گیا. اینکرز نے بھی سوچا کہ یار بھائی ہمارے اندر سے یہ بندہ ایک دم بڑا ہو جائے گا، آئیڈیا اتنا زبردست ہے اس کے پاس. انہوں نے مجھے بلایا ہی نہیں. میں بڑا سخت پریشان ہوا، مجھے غصہ بھی بڑا چڑھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں سارے. پھر مجھے سمجھ آئی کہ مڈل کلاس کے لوگ زیادہ تر تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اور مڈل کلاس کی جو پرتیں ہوتی ہیں ان میں سب سے نچلی پرت جو ہے نا، لوور مڈل کلاس، صرف وہی ہے جس کے اندر انقلابی جذبے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مزدوروں کسانوں سے اٹھے ہوتے ہیں تھوڑا سا، لیکن وہ امیروں سے نیچے ہوتے ہیں. تو وہ ہمیشہ ایک کشمکش میں رہتے ہیں، ان کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر انقلابی جذبے بھی ہوتے ہیں، کہیں دفن پڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو چنگاری لگا کے بھڑکا سکتے ہیں. اور وہ کروڑوں، 3 کروڑ سے اوپر لوور مڈل کلاس ہے پاکستان کی. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا، جو خوشحال ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ لوگ میرے جیسے بندے کو نہیں کریں گے اس وقت کم از کم. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہوا. لیکن 2018 سے 2021 تک 3 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمیں بلاک کیا، لیکن آج ہم ایک زندہ حقیقت بن کے اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام لوگ آپ اس کا ثبوت ہے کہ برابری پارٹی کو روکا نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا تھا 2 چیزیں صرف کرنی ہے، ایک پبلسٹی کرنی ہے، پبلسٹی اور پروموشن. اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. صرف ان 2 لوگوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جانا جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے لڑ رہے ہوں. کہیں اور کوئی لڑ رہا ہو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا، کیا کہتے ہیں؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ وہ جنگل میں ہوگا تو دیکھے گا نا. تو اس لیے ہمیں تو وہ پارٹی بننا ہے جو جس کا نام ہر جگہ موجود ہو. اس کے لیے ہمیں پبلسٹی، پروموشن اور
मार्केटिंग करनी है इसकी। मार्केटिंग अच्छा लफ्ज शायद नहीं है सियासत के लिए, लेकिन ये एक जिंदा हकीकत है इस दुनिया की। कोई भी चीज आपको भेज दी जाती है कि देखो इसका ऐड देखो, इसमें बड़ी खूबसूरत सी लड़की है और एक बड़ा वो बांका सा नौजवान है, तो आप देख के कहते हैं अरे यार ये तो जरूर अच्छी होगी, अगर इनको अच्छी लग रही है तो आप खरीद लेते हैं। आपको चाहिए भी नहीं होती, घर जाके सोचते हैं मैंने क्यों खरीद ली, ये तो मुझे चाहिए भी नहीं है, लेकिन वो आपको बेच देते हैं। मार्केटिंग, वो आपको ऐसी चीजें बेचते हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं होती, लेकिन वो आप ले लेते हैं उनसे। तो ये दुनिया में ही हो रहा है। आप अपनी चीज पहुंचा ही नहीं सकते लोगों तक जब तक आप उसको ज़राए बराग के जरिए और अपनी मेहनत के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं। तो ये आपका सबसे पहला मकसद है। बाएं बाजू की कोई पार्टी ये नहीं करती। हमारी पार्टी का पहला काम ये है, और वो मेरी वजह से भी है, क्योंकि मैं जितना भी जाना पहचाना जाता हूँ, इलेक्शन तो मैंने लड़ना नहीं, ये वाहिद इलेक्शन था जो मैं लड़ा, अब नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने इलेक्शन लड़ना ही नहीं, कभी भी नहीं लड़ना इलेक्शन, क्योंकि मुझे क्या दोबारा फिर कोई कहेंगे, आप लोग कहेंगे एक जवाब भाई भी हमें हमारे साथ वही करेंगे जो उन्होंने किया, इमरान खान ने किया लोगों के साथ, तो मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा तो करूंगा क्या। तो आप लोग लड़ेंगे इलेक्शन, आप लोग तंजीम बनाएंगे, आप लोग पार्टी चलाएंगे, आप लोग ही पार्टी। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जिस वक्त आप मुझे इस्तेमाल करना छोड़ दें, मुझे ये लगाना छोड़ दें झंडों पे, जब पार्टी का नाम मेरे से बड़ा हो जाए। अभी तो मेरा छोटा मोटा नाम है, इससे बड़ा पार्टी का नाम हो जाए, बराबरी पार्टी सर चढ़ के बोले, ये वो जादू हो जो बोले, मुझे भूल जाए, पार्टी को याद रखें। इंसान आते हैं चले जाते हैं, पार्टियां रहती हैं, पार्टियां इंसान नहीं होती, वो इंसानों पे बनती हैं। आपका बच्चा भी पार्टी में आ सकता है, आपके घर वाले पार्टी में आ सकते हैं, आप हो ना हो पार्टी मौजूद रहती है। पार्टी सबसे बड़ी अटल हकीकत है। दुनिया में ऐसी पार्टीज हैं जिनकी हिस्ट्री जो है वो 400 साल के, 500 साल है। मतलब जिन पार्टीज ने पहले किसी और तरीके से काम किया, फिर किसी और तरीके से काम किया, फिर वो जब कैपिटलिज्म एक खास किस्म का कैपिटलिज्म बना, उन्होंने बाकायदा रजिस्टर करा के पॉलिटिकल काम करना शुरू कर दिया। वो मुख्तलिफ शेप्स एंड फॉर्म्स में रहे लोग। तो अभी आप लेबर पार्टी को देखें, इंग्लैंड की लेबर पार्टी, कोई पता नहीं होता, मैंने अंदर भी बोला कि कोई पता नहीं होता लेबर पार्टी का कौन सा आदमी है जिसको वजीर आजम के लिए मुंतखब करेंगे, किसी को भी नहीं, उसको खुद भी पता नहीं होता। पार्टी बड़ी होती है, पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी फैसले करती है, पार्टी कहती है कि इसको हम बनाएंगे, और जिस वक्त वो काम नहीं करता तो पार्टी कहती है बेटा वापस आ जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, किसी और को निकालेंगे। हमें ऐसी पार्टी चाहिए या शख्सियत वाली पार्टी चाहिए, आप बताइए, हमें पार्टी चाहिए या शख्सियत चाहिए? तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा आज जब लोगों ने आके कहा कि हमें एक आदमी के ऊपर नहीं तब्दीली छोड़नी है, बदलाव, हमें इस पार्टी को बदलाव का नाम बनाना है, इस पार्टी ने मुल्क बदलना है। मैं हूं ना हूं, ये पार्टी रहेगी। और ये पार्टी, सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब इसको हम नाम रख रहे थे, क्योंकि मैं तो तमाम बनी नौ इंसान के लिए कहता हूं कि तमाम वो बच्चे जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए, इस दुनिया में मौजूद है, वाफिर मिकदार में मौजूद है, उनको मिलना चाहिए। बच्चे से ज्यादा खूबसूरत चीज क्या होती है, और इतनी खूबसूरत चीज को आपने महरूम कर दिया। पूरी दुनिया में महरूम है बच्चे, बच्चे जो लेना चाहते हैं वो ले नहीं सकते। और बच्चों के बारे में कहते हैं कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे, वो तो उसको तो पता नहीं होता कि मुझे जो चीज नहीं मिल रही वो इसलिए नहीं मिल रही कि मेरा बाप मजदूर है और मेरी माँ घरों में काम करती है, उसको तो नहीं मालूम। उसकी तो ख्वाहिशात जो हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं, वो अगर लिस्ट देंगे तो वो पता नहीं सारी दुनिया की चीजें लिख देगा, लेकिन उसको बताया जाता है कि बेटा तुम्हें नहीं मिल सकता ये। तो हम तो समझते हैं कि पूरी दुनिया में हर बच्चा जो इस दुनिया में पैदा हो वो ये समझ के अपनी जिंदगी जिए कि ये सारी दुनिया मेरे लिए बनी है और इसमें तमाम चीजें जो है वो मैं ले सकता हूँ। तो बराबरी पार्टी पाकिस्तान जब हमने बनाई तो हमने कहा बराबरी पार्टी पाकिस्तान। आपको पता है अगर पाकिस्तान में ये इनकलाब हम लेके आते हैं तो हम चाहेंगे कि ये इनकलाब पूरी दुनिया में आए। बहुत से इनकलाबियों ने ये ख्वाहिश की है, तो हो सकता है कि उसके बाद बने बराबरी पार्टी बांग्लादेश, बराबरी पार्टी इंडिया, बराबरी पार्टी श्रीलंका, और आखिरकार बात बने बराबरी पार्टी या इक्वालिटी पार्टी
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात तो मेरी हो ना, बड़ा सोचे ना, सबसे बड़ा सोचे। तो बराबरी पार्टी एक नजरिया है, ये दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है हर एक के लिए वाफिर मिकदार में मौजूद है, खुदा ने सबके लिए दिया हुआ है, लेकिन उसने रिस्क का जो वादा किया सबके लिए किया है। एक एक आदमी के लिए तो हम खुद फैसले कर रहे होते हैं, किसी का खाने ही रोक देते हैं। कहत पड़ते हैं इस मुल्क दुनिया में, लोग कहत से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हैं, 10-10 दिन लग जाते हैं उनको मरने में, उनका पेट ऐसे 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 करके आखिर कमर के साथ लग जाता है। ये हमें पता है ये होता है, तो हम रिस्क तो उसने दिया है सबको, बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन हमने रोक लिया। इसको बंद करना पड़ेगा, ये खत्म होना चाहिए। ये जुल्म, ये इस्तेसाल, ये बर्बादी, ये तबाही जिसमें इंसानों की महरूमी छुपी है, इसको खत्म होना चाहिए। बराबरी पार्टी पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर इंसानों को बराबर न सिर्फ समझती है, बल्कि उनके बराबरी के हकूक, बराबरी के मौके, बराबरी के वसाइल पर उनकी दस्तरस को भी मानती है। ये कोई छोटा नजरिया नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नजरिया है। इस नजरिए के बाद सिर्फ खुदा होता है, इस नजरिए से बड़ा सिर्फ खुदा है। ये नजरिया पूरे यूनिवर्स पे मौजूद है। तमाम लोगों को उनका हक दें, और हक वही होता है कि उसको जो लगे कि मेरा हक है। आप में से किसी को भी मैं अगर कागज पेंसिल दूं और उसे कहूं अपने हकूक लिखो, तो दुनिया में जितने हकूक है सब लिख देंगे आप। ऐसा है कि नहीं? लेकिन आपसे कोई लिखवाता ही नहीं है। आपकी जिंदगी के फैसले वो करते हैं जिनका आपसे ताल्लुक ही नहीं है। तो अब हम आते हैं उस जगह पे कि एक तो हो गया प्रमोशन, पब्लिसिटी, और दूसरी चीज है तंजीम साजी। क्योंकि जिन लोगों को आपने अपनी बाग डोर संभाल दे दी है कि जी ये हमें हांकें जानवरों की तरह, परिंदों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, उन लोगों से अब ये कब्जा छुड़ाना है। हम उन लोगों के जानी या माली या शख्सी या इंसानी दुश्मन नहीं है, हम उन लोगों के सियासी दुश्मन हैं। इस फर्क को वाज़ेह तौर पर समझें। वो सियासत करें हमारे साथ, हम सियासत करेंगे उनके साथ। वोटर तो हम हैं, अक्सरियत में तो हम हैं। हमने पार्टी वहां ले जानी है कि कोई वोट न दे इनको। इनको वोट कौन देगा फिर? अगर हम मुनज़्ज़म होंगे, तंजीम साजी करेंगे, अपना पैगाम पहुंचाएंगे, महल्लों की सतह तक चले जाएंगे, तो उनको कौन देगा वोट? और फिर हम जब आएंगे तो हम तो फिर आके बताएंगे कि क्या कैसे मुल्क चलेगा। सबसे पहले हम वो कवानीन बनाएंगे जिससे तमाम लोगों को खुशहाली मिलती है, और वो डेफिनेटली उनके खिलाफ होगा। हाँ, लेकिन हम सियासी तौर पे खड़े होंगे अपनी जगह पे, लीगल बुनियादों पे, कानूनी बुनियादों पे, दस्तूरी बुनियादों पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादों पे। हमें कोई रोक ही नहीं सकेगा, क्योंकि हम अक्सरियत में होंगे और हुकूमत हमारे पास होगी। जिसके पास हुकूमत होती है ताकत भी उसकी होती है। तो हम तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं, अपने तबके को सियासी तौर पे मुनज़्ज़म करें। हम इनके सियासी हरीफ हैं, हम इनके सियासी मुखालिफ हैं, पूरे तबके के हैं। उसमें इमरान खान भी है, उसमें जिनके 300 कनाल 5 मरले का घर है, उनको ये शौक है। एक घर 7 कनाल 8 मरले का है लाहौर में, अब 12 जायदादें इसके अलावा और हैं। और शौकत खान और नमल यूनिवर्सिटी को एक भी नहीं देते, अपने पास रखी हुई हैं। जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो फिर शायद किसी को मिल जाए। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग हमारे लिए कैसे कुछ कर सकते हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, इनके पास तो जो पैसा है इनको मालूम ही नहीं है। ये गिनने की कोशिश करें तो उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, गिन नहीं सकेंगे, इतना पैसा है। खरबपति लोग हैं, ये आपके लिए कैसे कुछ करेंगे? तो एक बात आप याद रखें, इनको निकालना सियासत से बहुत जरूरी है। इस पूरे तबके को, हम पूरे तबके के सामने खड़े हैं, ये बड़ी दिलेरी की बात है। ये ज़हन में रखें कि मुझे जानते हैं लोग, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं मुझे, ये देख रहे हैं क्या कर रहा है, ये अच्छी तरह देख रहे हैं क्या कर रहा है। ये कोई 1-2 लोगों के पीछे बात नहीं कर रहा, ये पूरे तबके की बात कर रहा है। तो पूरा तबका ही मेरे खिलाफ होगा। इमरान खान के खिलाफ तो नवाज शरीफ हो गए ना, इमरान खान के खिलाफ तो आसिफ जरदारी हो गए, और इमरान खान उनके खिलाफ हो गए, और ये आपस में गेम्स खेल रहे हैं। भेजा भी नवाज शरीफ को इमरान खान ने बाहर, हमने तो नहीं भेजा। आसिफ जरदारी आज बाहर हैं तो इमरान खान की हुकूमतें बाहर हैं, हमने तो नहीं उनको बाहर निकाला जेल से। तो ये इनके आपस के खेल है, ये हमसे झूठ बोलते हैं। ये एक ही हैं, ये सब एक हैं। अगर एक दूसरे पे हाथ डालेगा तो अगला दूसरे पहले वाले पे हाथ डालेगा। डरते हैं एक दूसरे से, एक खास हद से ज्यादा किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो
मैं तो पूरे तबके के खिलाफ बात कर रहा हूं, पूरा तबका, सारा का सारा। ये आसान बात नहीं है और ये कोई फायदामंद बात नहीं है। ऐसी सियासत में सर भी कटाना पड़ता है, ऐसी सियासत से आपकी जान भी जा सकती है, ऐसी सियासत से आप भीख मांगने की हद तक जा सकते हैं। लोग आपसे सब कुछ ही नहीं दें, आप क्या करेंगे? आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को तंग किया जा सकता है, आपको नहीं करेंगे, मुझे करेंगे। तो आप ज़हन में रखें, जैसे जैसे बराबरी पार्टी बढ़ती जाएगी उसी तरह मैं जो हूं इनके सामने और ज्यादा नुमाया होता जाऊंगा कि ये वो आदमी है जो इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो अगर मैं ये खतरा मोल ले रहा हूं, जबकि अब मैं वो जो खते गुर्बत है उससे बहुत ऊपर आ चुका हूं, मैं पार्टी चलाने के लिए भी पैसे खर्चता हूं, और भी मेरे साथ जो हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर शनाज भी और भी हैं जो खर्चते हैं पैसे अपने। हमारे पास फुर्सत भी है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको लीडर बनाना है, आपको पार्टी के सबसे ज्यादा बड़े ओहदेदार बनाना है। हमारा मसला नहीं, हम नहीं कुछ बनना चाहते, लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं इंसानी बराबरी के नजरिए के ऊपर खड़े होके, तो आप भी तो कुछ करें ना। हम तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, तो आप इतना खतरा तो मोल लें कि आप अपने मोहल्लों में लोगों को समझाना शुरू करें कि भाई ये तुम्हें जो बताया गया गलत है, ये लोगों का किया धरा है, खुदा का नहीं है। और कोई ये जो अमीर का बच्चा है मेरे से ज्यादा टैलेंटेड या मेरे बच्चे से ज्यादा जज्बा या लगन उसमें नहीं है, वो सिर्फ स्कूल अच्छे में पढ़ता है और कोई फर्क नहीं है, उसको मौके ज्यादा मिल रहे हैं, मेरे बच्चे को नहीं मिल रहे, सिर्फ यही फर्क है। मेरा बाप इसलिए मर जाएगा क्योंकि उसको इलाज के पैसे नहीं होंगे, इलाज मिल जाए तो वो भी ठीक हो जाएगा जिस तरह अमीर का बाप ठीक होता है। तो ये जो फर्क है समझाना है, और ये ना खुदा कर रहा है ना ये आपकी जज्बे टैलेंट या सलाहियत की वजह से हो रहा है कि आप में नहीं है, ये इसलिए हो रहा है कि ये निजाम ना हमवार है, ये निजाम बराबरी की बात नहीं करता, ये निजाम मुसावाती निजाम नहीं है, सिर्फ इसलिए हो रहा है। और निजाम बदलेंगे तो हम बदलेंगे, ये हमारे लिए नहीं बदलेंगे। हाँ, हम अपने लिए बदलेंगे और हम इनके लिए नहीं बदलेंगे, हम अपने लिए बदलेंगे, फिर हमारा दौर शुरू होगा। तो बराबरी पार्टी पाकिस्तान आपकी पार्टी है, आप लोगों ने बनाई है, हमने सिर्फ रजिस्टर किया था, आप लोगों ने बनाई है। ये इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, ये जैसे मैंने कहा कि हेड ऑफिस से जो लोग आपके साथ थे, उनके बाद आपकी ये काविश है, आपकी कोशिश है, कराची के जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी भी कोशिश है ये सारी, और फिर आपकी सबसे बड़ी कोशिश है। अगर आप नहीं होंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नफरी चाहिए हमें, अक्सरियत को हमने अपने नजरियात समझाने हैं ऐसा ऐसा, तो हमें तो, हमारे लिए तो स्काई इज द लिमिट, मतलब आसमान से ऊपर ऊपर जाना है हमने। तो हम तो ये सफर तय करना शुरू कर चुके हैं। ये आपकी पार्टी है, आपने बनाई है, आपने चलानी है, और आपने ही इसके लीडर बन के इलेक्शंस में जाना है, इलेक्शंस में इनको शिकस्त देनी है, बर्दनाक शिकस्त देनी है, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो तंजीम साजी और प्रमोशन, ये दो चीजें करनी है हमने। पार्टी आपकी इस मुल्क में छा जाएगी। मुझे तो कोई चीज इस बात को मानने से रोक ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो अपने सामने होते देख लिया है। और अगर ये ना होता तो मैं आगे मेहनत भी ना करता। मुझे और मेहनत अब करनी है आप लोगों के साथ मिलकर। तो ये पार्टी आपकी पार्टी है, आपने बनाई है, आपने चलानी है, आप इसके लीडर्स हैं, आपने इलेक्शन लड़ने हैं, आपने पार्लियामेंट में जाना है, और आपने ही इस मुल्क को तमाम पाकिस्तानियों के लिए और फिर पूरी दुनिया के लिए बदलना है। हम इतना बड़ा ख्वाब रखते हैं, इस ख्वाब की तकमील के लिए आप बराबरी पार्टी के लीडरान इस वक्त जो हैं, और आप भी जो है खुद भी लीडर, उनका साथ दें, और ये सफर जो है हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह तय करेंगे और पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मेरे जो गाने आप देखते हैं, ये मुझे कहता बड़ी शर्म आती है, मैं शख्सियत परस्ती का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे लोग कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा करने दें अभी, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, पार्टी का नाम नहीं जानते, तो मैं कहता हूँ चलें कर लें। तो इज्जत करें एक दूसरे की, एक दूसरे को बराबरी की सतह पे मौका दें, जो आपसे बेहतर काम करता है उसको आगे कर दें, उसके पीछे खड़े हो जाएं, क्योंकि नजरिया बड़ा है, इंसान छोटे होते हैं, इंसान तो कुछ नहीं होते, चले जाना सबने। तो मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही करें,
इंशाल्लाह बराबरी पार्टी पाकिस्तान अनकरीब इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होगी और हम हुकूमत कायम करेंगे इस मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा 3 और मेरे साथ अगर आप आएंगे तो सबसे अच्छा है। पहले हम पार्टी का करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान का। बराबरी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद, बराबरी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद, बराबरी पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अच्छा, मुझे कहा गया कि तराना पढ़ लें। असल में मैं जब गाता था तो एक तराना जरूर मैं पढ़ता था तमाम ऑडियंस में, वो हजारों लोग होते थे। इंशाल्लाह हम लाखों होंगे आने वाले दिनों में। तो तराना पढ़ेंगे, सब खड़े होके सबको खड़ा होना पड़ेगा। अब मुझे आवाज आनी चाहिए, मैं कहीं भी रुक जाऊंगा, अगर मैं रुक गया और मुझे आवाज ना आई तो फिर आपको भी शर्मिंदगी होगी। तो ऊंची आवाज में पढ़ना है। पाक ज़मीन शाबाद, किश्मरे हसीन शाबाद, मरकज़े यकीन शाबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कौम सल्तनत पाएंगा जिंदाबाद, शाबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितारों हिला, तर्जमाने माज़ी शाने हाल, साए खुदाए ज़ुल जलाल। लव यू ऑल, बहुत शुक्रिया। मेहनत करेंगे।